योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, योगी पवित्र जीवन कितना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का
ओम शांति 9 डिसेम्बर 2020 मसीहा आज साकार महावाक्य मिठे बच्चे जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थे उत्पन्न हेउछि ताकू शुद्ध संकल्प बा निसंकल्प कुहाजिबो व्यर्थ नुहे। प्रश्न विकर्मरू दूरे रहिबा पाई केउ कर्तव्य पालन करी मध्य अनासक्त रुह। उत्तर जदिओ मित्र संबंधी मानक सेवा करुछ तेबे अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखी कर सेमानक प्रति मोहर आकर्षण रहिबा उचित नुहे। जदि कौनसी विकारी संबंधरे खराप संकल्प मध्य चालुछि तेबे ताहा विकर्म होई जाउछि। सेथिपय अनासक्त होई कर्तव्य पालन कर। जेते दूर संभव देही अभिमानी होई रहिबार पुरुषार्थ कर। ओम शांति। आज तुम्भ मानंकु संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म एवं विकर्म संबंधरे बुझाउछि। जे पर्यंत तुमे माने एठारे अछो से पर्यंत तुमर संकल्प निश्चित चालिबो। संकल्प न करी कौनसी मनुष्य क्षणे मात्र रही पारिबो नाही। तेबे एही संकल्प एठी भी चालिबो। सत्य जुगरे मध्य चालिबो एवं अज्ञान कालरे मध्य चाले। किंतु ज्ञान रे आसीबा परे तुमर संकल्प नुहे। कारण तुमे माने परमात्मा को सेवा अर्थे निमित्त होइछ। तेणु जो संकल्प यज्ञ निमित्ते उत्पन्न हेउ सेही संकल्प नुहे, ताहा हेउछि निसंकल्प। बाकी जो सबु फालतू संकल्प चालुछि अर्थात कलिजुगी संसार एवं कलिजुगी मित्र संबंधी मानक प्रति चालुछि ताकू विकल्प कुहाजाए, जहा द्वारा विकर्म होइथाए एवं विकर्मरू दुख मिलिथाए। बाकी यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति जो संकल्प चालुछि ताहा निसंकल्प होइगला। शुद्ध संकल्प सेवा प्रति मध्य उत्पन्न हेउ। देख तुम मानकर दायित्व नेबा पाई बाबा एठारे उपस्थित अछंती। जो मानकर सेवा करिबा पाई माँ बापा अर्थात मम्मा बाबांकर संकल्प निश्चित चालुछि, किंतु एही संकल्प नुहे। एथिरे विकर्म हुए नाही। किंतु जदि काहार विकारी संबंध प्रति संकल्प चालुछि तेबे तांकर विकर्म निश्चित होइथाए। बाबा तुम्भ मानंकु कहुछंती कि जदिओ मित्र संबंधी मानंकर सेवा करुछ किंतु ताहा मध्य अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रे कर। सेठारे मोहर आकर्षण आसीबा उचित नुहे। अनासक्त होई निजर कर्तव्य पालन करिबा उचित। किंतु जे एठारे रही मध्य कर्म संबंधरे थिले मध्य चुक्त करि पारु नाहांती तथापि सेमाने परमात्मा को हाथ छाड़ी देबा उचित नुहे। जदि हाथ धरी थिबे तो किछि ना किछि पद प्राप्त करि पारिबे। तेबे प्रत्येक तो निजकु जानती कि मो मध्यरे क्यों विकार अछि। जदि काहा भितरे गोटे भी विकार अछि से निश्चित देह अभिमानी होइथिबे। जाहा भितरे विकार नाही सी हेउचंती देही अभिमानी। जदि काहा मध्यरे किछि भी विकार अछि तेबे से निश्चित दंड भोग करिवो। आउ जे माने निर्विकारी अटंती से माने दंडरू मुक्त होई जिवे। जेपरि केतक संतान अछंती जाहा भितरे ना काम अछि ना क्रोध अछि ना लोभ अछि ना मोह अछि, से माने बहुत भल सेवा करि पारिबे। तेबे तांकर हेउछि बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था। एथिरे तुमे सबू भोट देव अर्थात समर्थन करिवो। तेबे ए सबू जेपरि मु जानिछि सेही परि तुमे मध्य जानिछ। भलकु समस्ते भल कहिबे। जाहांको भितरे किछि अवगुण थिबो तांकु समस्ते सेही मत देबे। तेबे निश्चय करिबाकु हेबो जे जाहांको भितरे किछि विकार अछि से सेवा करि पारिबे नाही। जो माने विकाररू मुक्त सेमाने सेवा करी अन्य मानंकु निज समान करि पारिबे। सेथिपाई विकार उपरे पूर्ण विजय दरकार।
ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଦରକାର। ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଃସଂକଳ୍ପ କୁହାଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ନିଃସଂକଳ୍ପତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ମନ ଯେପରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ତାହା ତ ସମୟରେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଫେରିବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଉଭୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅକର୍ମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ। ଏଇଠି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ସଂକଳ୍ପ ନୁହେଁ, କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେବେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଏବଂ ବିକର୍ମର ଗତି ବିଷୟରେ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସିଏ ହିଁ ବିକର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ରଖ। ନିଜର ହିସାବ କିତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କର। ତୁମେମାନେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏପରି ନ ହେଉ ଯେ ଏଠି ଆସି ମଧ୍ୟ ହିସାବ କିତାବ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ଏହି ଗର୍ଭ ଜେଲର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ, ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛ? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଃସଂକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛ? ଏହା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣି ରଖ। ଯିଏ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ନିଃସଂକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ତ କ'ଣ କୌଣସି ବିକାରୀର ବିକର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇପାରିବ। କେହି ବି କାମୀ ପୁରୁଷ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ତାର ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଦେବତା ଅଟ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବହୁତ କାମୀ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଦେଖ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବିକାରର ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମାନୁସାରେ ଆହୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କାହା କାହାର ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନେଇ ପୁଣି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ମୋର ସଚ୍ଚା ପକ୍କା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ତୁମର ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ପିତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି 108 ଜଣ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବାକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନଥିବେ, ସେମାନେ ତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବେ। ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଯଜ୍ଞରେ
ଯିଏ ଲୁଚି ଛପି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ବାବା ଦେଖି ନିଅନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଏହି ସାକାର ବାବାଙ୍କୁ ସାବଧାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଣାଇ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନେ ସାବଧାନ ରୁହ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିଏ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏମ୍ ଆଇ। ଏହି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଶରୀର ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କାହାର ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଖୁସି ଆସିବ। ପିଲାକୁ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖୁସି ମିଳିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ନିଶା, ସେହି ଖୁସି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋର ବାପା କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯିବ ତେବେ ଆତ୍ମା ବିନାଶୀ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଖୁସି କାହାକୁ ମିଳିବ? ତୁମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ପଦବୀ ମିଳୁଛି। ସେହି ସବୁ କଲେଜର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଉଛ ନା? ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ସେହି ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ନର୍କ ହେଲ୍ ଅଥବା ଡେଭିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତାହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ହେଭେନ୍ ଅଥବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ ଅଥବା ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ, ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପୁଣ୍ୟର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ବାବା କ'ଣ ନିଜର ମହିମା ନିଜେ କରିବେ? ଟିଚର କ'ଣ ନିଜର ମହିମା ନିଜେ ଶୁଣାଇବେ? ତାହା ତ ଛାତ୍ରମାନେ ଶୁଣାଇବେ। ସେ ଏପରି ଟିଚର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ସବୁ କୋର୍ସ କରି ଆସିଛ, ତୁମର କାମ ହେଉଛି ନୂଆମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ବାକି ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ BA MA କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ABC ଶିଖାଇବେ? କେହି କେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ମେଧାବୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମାତା ଗୁରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ମାତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗଦମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି 4 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ଦେବୀ, ସିଏ ତ ଏଇଠି ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାକି କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା ଆଦି ସବୁ ଏହିଭଳି ନାମ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଯଦି 4 ଜଣ ମାତା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ପତି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତି ତ ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ କାଳୀଙ୍କର ପତି କିଏ? ଶଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପତି କହନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ତ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାଳୀଙ୍କର ତ ପତି ଥିବା ଦରକାର।
अथवा पिता थिबा दरकार, किंतु एकथा काहाकू जणा नाही। तुममानंकू बुझाइबाकू हेब जे दुनिया तो गोटिए ଯାହାକି କେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଅଥବା ନର୍କ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହିସ୍ଥ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ତ କୌଣସି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଖେଳ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ ଚାଲେ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର କୌଣସି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜିଜ୍ଞାସୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଅଲଫ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ୍, ସିଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍ ପରମପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ସ୍ନେହ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ କଥାକୁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଖୁସି ରହିଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସଦା ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତେଣୁ କାହିଁକି ସେହି ଖୁସି ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବ? ସେହି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆଇ ଏମ୍ ସନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଇ ଏମ୍ ଏଭର୍ ହ୍ୟାପି ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ସର୍ବଦା ଖୁସି ବାସିଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। କେତେକଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ? ବାସ୍ ଯଦି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଯେପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେହି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ତ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ତ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ତ ଅଛି ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଆଦିଦେବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠି ସିଏ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ କର। ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଲା ପରେ ମହାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହିବା ନିୟମ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ତ ପରମାତ୍ମା ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମାମାନେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ଆଦି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯେପରି ରାଜା ଗୋପୀଚନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସୁଖ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମେ, ଲୁଚି ଛପି କୌଣସି ବି ଓଲଟା କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ଛୁପାଇବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୋଜ୍ ଟିଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ଖୁସିର ସାଗର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଧାରରେ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ଭାବନା ରଖି
ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇବାର ବା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଭାବନା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହେବା। ନିଜର ଶୁଭବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। କାହାର ବି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ମନେକରି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରିଦେବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ବଡ଼ କଥାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବା, ଶକ୍ତିହୀନ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗରେ ନ ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହିଁ ତ୍ୟାଗର ଭାଗ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।